Thus, these carbonated drinks increase the thirst instead of quenching them. Consumption of these carbonated drinks can also adversely affect our overall nutrient intake. Drinking these beverages may reduce our regular consumption of proteins, starch, dietary fiber, and vitamin B2. Drinking recent research clearly states that people who drink carbonated beverages tend to eat less and drink less fruit juices compared to those who do not drink carbonated drinks. Regular consumption of carbonated drinks can even harm our teeth. Our mouth contains a certain bacteria that feed on sugar, producing the chemicals that can break down the hard enamel of our teeth. A cavity forms when erosion of an enamel exposes the soft inner core of our teeth. When we drink sweetened carbonated soda, the regular sugar remains in our mouth, promoting the erosion process of the enamel that lead to the teeth decay. Also, the carbonic acid present in these drinks further increase the likelihood of gum loosening in our teeth, thereby weakening the teeth and ultimately leading to teeth falls. Added to these points, the craze of carbonated energy drinks is on rise. Even young children can be seen getting addicted to them. The moment one feels a bit run down or tired, these drinks immediately comes to mind. We usually find new brands of these energy drinks springing up all over regularly. Though these energy drinks claim to remove fatigue and tiredness and make one fit, they indeed cause increased excitability. In fact, no amount of chemical additives can make one fit from tiredness. Though these drinks do make us to be alert, refreshed, and indeed reduce sleeplessness, their usage has resulted in more harm than good. Carbonated energy drinks are usually a mix of caffeine, vitamin B complex, sugars, and some herbs like guarana, ginseng seeds, etc. The main ingredient and the one that causes the boost of energy in this carbonated energy drinks is caffeine. Though up to 200 mg of caffeine is considered as safe to be consumed daily, these drinks can contain more than this amount of caffeine in just one serving. Not only this, certain herbs like guarana and herba that are actually included in this carbonated energy drinks also contain caffeine themselves. As is known, excessive caffeine consumption can lead to sleeplessness, abnormal cardiac activities, high BP, kidney disorders, etc. Also, caffeine causes dehydration since it has a diuretic action. Carbonated energy drinks also gives us a rich supply of vitamin B complex. No doubt, vitamin B complex are good to health. However, excess of vitamin B complex intake is very much harmful to human health. Vitamin B3 and vitamin B6, if consumed in excess, can cause severe nervous symptoms, numbness, flushing of skin, inflammation of liver, vision problems, etc. Coming to the various herb ingredients of carbonated energy drinks, these herb ingredients are usually added in a powdered seed form. Guarana seed has double the amount of caffeine in comparison to a coffee bean and thus has a lot of detrimental effect due to the higher caffeine levels. Ginseng seeds seems to have very reactive detrimental effect with blood thinning drugs. Looking at the sugar levels contained in the carbonated energy drinks and the guidelines as given by the Indian Medical Association for the regular consumption of sugars, that is, for women it is 24 grams, that is close to 100 calories per day, and for men it is 36 grams, that is close to 150 calories per day. Most of the carbonated energy drinks contains about 13 to 50 grams of sugar per 100 ml.
consumption of just one can of 250 ml gives us more than the daily allowance of sugar. The excess sugar gives us an instant boost rise, but also it drops at the very same level as it shoots up, giving us again a feeling of being low down. Also, the excess sugar comes with an unwelcome weight tag, that is obesity. Now, having known all these side effects of carbonated energy drinks and also finally understanding that these carbonated drinks are bad to our health, it is time to give some serious thinking to its consumption. Looking at the alternate options, the best option seems to be the preference to traditional drinks which are quite natural. Some of them are fresh lime juice to which water is added and sweetened with natural honey. If required, ginger, black salt, mint or roasted and powdered cumin seed could be added to give a variety in taste as well as the health benefits. Mango panna is a suitable natural alternate for this softened carbonated drinks, as this mango panna is rich in protein and comes with absolutely no side effects. Buttermilk, sweet or salted lassi are also other viable alternatives. Fresh coconut water seems to be an excellent alternative in place of carbonated drinks, as this fresh coconut water is an excellent thirst quenching rehydration drink and also cools the body at a faster rate. Certain other alternatives which are not quite natural are cold tea and cold coffee. However, there is a botheration on the caffeine level which may be present with the cold tea and cold coffee, and the side effect of the caffeine level is already been outlined. Though all these options seems to be good, there is nothing to beat the good old pure water. It is thus best to give preference to pure drinking water over everything else when it is available readily. The other option discussed here thus become secondary. Finally, I would like to conclude that people, especially the youth of today, should give a serious thought process regarding the consumption of carbonated drinks. Next time, when we want to refresh ourselves, search out for the best natural and healthy refreshing drink rather than a harmful carbonated soft drink. Thank you. I hope this lecture touched your thoughts with a noble notion. Tune into the Noble Lecture series of VIT Community Radio for another noble talk from eminent professors, researchers, and innovators from different fields. You are listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. Exchange of ideas. Self-interest refers to a focus on the needs or desires of the self. We need the top 1%ers to think of the social outcome and put their wealth into charitable institutions to help equalize a balance. He could have easily been a very rich man, but he stuck to his passion, and his humanity led him to think in a social perspective. Hello and welcome listeners. This is Exchange of Ideas on VIT Community Radio 90.8 FM. Today we have the students from the VIT student chapter, IEEE Professional Communication Society. We are grateful to be invited to host this show, where today's agenda is a very commonplace topic that all of us face on a day-to-day basis. Self-interest versus social interests. Here we have Aditi representing self-interest, with Surya and Swarnama opposing it, and the moderator being me, Shekhar. To start off, let us ask Aditi what she believes self-interest encompasses. Well, Shekhar, I believe that we all are familiar with the Darwin's theory, which states survival of the fittest. Hadn't this been true, the process of evolution would not have occurred, nor would we, human beings, have survived till now. We should understand that self-interest refers to a focus on the needs or desires of the self while making decisions for his or her own best interest. Especially when nature itself believes in survival of the fittest, then I don't believe it is wrong for us to care about our own interests or profit. In fact,
The idea of self-interest has been a mainstay of economic theory for centuries. Adam Smith, pioneer of political economy, said, "It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard for their own interest." Today, self-interest is used as a bait by different organizations to get the best from their people. Schools use grades to encourage students to learn. Companies offer bonuses for high-performing employees. Governments offer tax credit for environmentally friendly choices. So I would say, doubting self-interest's role as a catalyst for economic growth is almost unheard of. Self-interest and competition are very important economic forces. Self-interest is the motivator, whereas competition is the regulator of economic activity. So, Surya, what do you have to say about Aditi's portrayal of self-interest and its importance? Well, if one does not have social interest, then one is self-absorbed and is concerned only with oneself. Such a style of life is useless. Let me define what self and social interests are. Self-interest is when individuals make decisions that are in their own best interest, that solely benefit the individuals only. Such as when a politician, in his self-interest, allows a certain crime to go unnoticed for his financial gain. But social interest is when choices are made that benefit society as a whole. The cool thing about social interest is that it can also be attained by individual decision makers acting in their own self-interest. Such as Aditi said, a butcher cutting meat for his gain or a baker making bread inadvertently end up doing society a boon by the professions. Exactly, Surya. This process is what Adam Smith called the invisible hand. Generally, there can be a good amount of disagreement on what exactly this means, depending on views on society role. For example, people who think society should make it easier for people to maximize their own self-interest will not agree with others who believes steps taken towards egalitarianism are beneficial to society. And some might even debate that this might force us to become communist in nature, but that's widely debatable. Think about the creators of Facebook. They acted in their own self-interest, creating it for profit. However, in the process, we all ended up being benefited from the increased networking it has brought. It has brought the world into a new era of social networking. Or think about people like Kumar Das from IIT Kanpur and the Super 30, who gives IIT tuitions to poor and unfortunate children who cannot afford the expensive luxuries of mainstream coaching centers. He could have easily have joined some big company or one of these commercialized coaching centers and could have easily been a very rich man, but he stuck to his passion and his humanity led him to think in a social perspective. Therefore, he ended up doing something that was far more fulfilling, such as teaching those children. Well, listeners, we will be taking a short break now, so stay tuned for more. Exchange of ideas. Mintu, why are you making paper balls and throwing it here and there? Chintu, I am trying to write something. Please don't disturb me. Okay, carry on with your writing, but at least don't waste paper like this. You know how many trees are cut down for making a copy? Fine. I will not waste. Better for you and everyone. This way you can save your planet. You know what I mean. Go green! Exchange of ideas. Welcome back to the Exchange of Ideas on VIT Community Radio 90.8 FM. Before we left off for the break, we had begun the debate on self versus social interest, where Aditi had given us an in-detail description of economic ethics about self-interest, and Surya and Swarnama had reiterated their stance on social interest, with examples about the creators of Facebook to Kumar Das and his Super 30. Now, moving ahead, let us once again move to Aditi to ask her what she thinks. Shekhar, today my opposition imagines a utopian world where everyone is willing to sacrifice the luxuries of life for something spiritually fulfilling. The world is a cruel and unfair place. The criteria for success these days is defined by how much money or how high up a position you have earned. And that can only be achieved through a self-interested outlook of life. Competition is what makes us grow, for it is this same outlook used in our college that endeavors us to grow.
We all dream on achieving 9-point CGPAs with the reward of no attendance. We all are motivated to study, to if not beat our friends, but to at least keep up with them. It is this rat race that churns out the best in us. Point noted, Aditi. But in the real world, for example, our very own freedom fighters like Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru, Gandhi, and many other veterans fought for our country just to protect our countrymen from Britishers. This was not their self-interest. They gained nothing from this or sought to gain anything, but they felt a social responsibility for society. Thus, these individuals acting for our country gave us the chance to enjoy these luxuries you speak of. Should we act solely in our self-respect when these great men have sacrificed themselves for us? What would they say if they saw today what they sacrificed their lives for? Well, I do see your point that while the term self-interest has negative connotations, it does not necessarily imply greedy or immoral behavior. Self-interest just means that you seek your own goals. In fact, your self-interest might even lead you to give money to your favorite charity or volunteer at a local school, such as MAD in VIT, where the students of the club, on their own accord, have volunteered to help teach children of less privileged upbringing. Well, let me pose a question to the side of social interests. Bill Gates is considered an extremely charitable man, with a vast contribution in the battle against AIDS and other innovations, funded by the Melinda Gates Foundation. But the matter of the fact is, he built his wealth on a self-interested connotation of creating the desktop, or Windows as we all know it. So wasn't his self-interest beneficial for the world over? Well, sure, I completely agree, Shekhar. But if you think about it in another perspective, the 1% rich keep getting richer and the poor keep getting poorer. This unbalance is due to self-interests of these men and women as well as the shape of the economic system. And I totally understand we don't live in a utopian world, but it isn't sufficient for just Bill Gates to put his wealth into philanthropic purposes. We need the top 1%ers to think of the social outcome and put their wealth into charitable institutions to help equalize a balance. How can you expect someone who spent their life building something to just leave nothing to his legacy, to his children and forthcoming generation? Isn't that being envious or greedy from society's stance? A percentage definite, such as the Giving Pledge, were 81 billionaires committed to giving at least half of their fortunes to charity is a reasonable argument. Besides the fact, they also pay a large amount of their wealth in taxes to their various governments. It is also self-interest that creates new entrepreneurs. It is their own motive to reach higher, be successful, that makes them do their work with more dedication. But yes, after achieving their goals or ambitions, they do take care about social interests, working for the people, but their first priority will always remain themselves and their family. Because after all, we are social animals, and we surely can't go against Darwin's theory of survival of the fittest. Well, let me provide you with another side of the story concerning planet Earth. Our ecology, which includes air and water pollution, overfishing, the clearing of rainforest for agriculture, animal habitat destruction, the overexploitation of natural resources, especially in the so-called third world countries, carbon emissions, and the burning of fossil fuels, non-renewable energy resources, consequential global warming and climate change. By acting in our self-interests, haven't we reached this stage of global peril and climate change, which is a very happening and dangerous phenomena? Allow me to answer that point. Well, you see, Surya, there must always be a healthy balance for all aspects of life. In the last century, there has been a huge population explosion that has led the total human population to increase from 5 billion to approximately 8 billion, from the year 1990 to the year 2015. This explosion has led to increase in demand for food and energy as well as fossil fuels. Now, in no way am I saying it is right for us to is it right for us to continue down this path. This is where our government should come in to help curb the population explosion, but more importantly, as engineers, this is where we come in to help bring new innovative cheaper technologies to reduce dependence on fossil fuels and increase the yield of crops so that in lesser area more food might be grown, and as well as a way to reverse climate change and new technologies for garbage disposal. It all depends on us. Exactly. Adding to that in another context, let's take the case of individuals believing that they have the right to smoke tobacco. But the group or society perspective is that it has an interest in preserving its health and well-being. How is the conflict to be resolved? Are we to ban smoking entirely?
as it does not have a social outlook. If we ban it, are we not being undemocratic by taking away the liberties of citizens? Is that what we want? Well, agreeably, it is true. We can't stop individuals from pursuing their own interest. That is, after all, what a democracy truly defines itself on: a government for the people. But a government in its social interest can pass laws that ban smoking in restaurants and malls, where there might be non-smokers exposed to second-hand smoke, and make sure its citizens don't smoke in public places such as parks and railway stations, using strict action against violators such as hefty fines. But there are certain interests that the government should not allow at all, such as the poaching of wild animals such as the tusker or the Bengal tiger. These poachers, in their self-interest, have almost led these species into extinction. I absolutely agree, Swarnima. There are certain individuals who are not looking out for themselves, but are just being greedy and are causing way too much harm to society as a whole. These poachers should be caught and given the strictest form of life imprisonment. Apart from poachers, a government should not let its citizens do anything it wants, such as drinking and driving, or not wearing a seatbelt, or owning of firearms, illegally as in their self-interest. They end up causing society harm. Today, I stand for the importance of the individual to think about him or herself, but not for anything that would cause society harm. Such actions must always be punished and restricted. Well, at this point of time, I'd like to bring up something called enlightened self-interest, which is a philosophy in ethics which states that persons who act to further the interest of others ultimately serve their own self-interest. For example, I will not steal because others may steal from me, and this will create a thieving society, which will likely hurt me. So by furthering a social interest outlook, aren't we promoting self-interest as well? Well, Shekhar, enlightened self-interest is different from altruism, which is what we really want here, where altruism calls for people to act in the interest of others, often at the expense of their own interests, and with no expectation of material benefit for themselves in the future. A society which can think altruistically is the ideal society, but again, that's a dream of a utopian world. It's not possible in today's world. But if more people can think in such a manner, life would be far better. But Surya, it can be argued that though altruism generally comes from good intentions, the outcomes of altruism might not always be good for humanity. For example, if the government were to hand out freebies to the people, it might deter them from working hard, because they know they can always depend on the government to bail them out and give them free benefits. It's similar to the reason of the collapse of the Greek economy, as the Greek government had much more relaxed concessions for its people, which led to an inversion of the working population and, inadvertently, the default of its international loans. Well, most people in today's world act according to their own myopic selfishness, which inevitably ends up in a group suffering a loss as a result of conflict, decreased efficiency and productivity because of lack of cooperation, and the increased expense each individual pays for the protection of their own interests, such as the Great Depression in 2008 due to selfishness of the Lehman Brothers. We need to tackle this outlook of thought. Well, even at our best, we are only out for ourselves, claim many eminent psychologists. Everything we do, from the considerate to the heroic, we do ultimately for our own benefit. In some instances, the personal gain is obvious, such as when we reap public admiration or praise. In other instances, it's not so obvious. For example, consider this. You're walking down a quiet road one evening and suddenly come upon a horrible scene. Ahead of you is a truck, turned on its side, and lying on the pavement is the driver, a young man. His face is bloody and he's barely moving. What do? You help. But why do you help? What exactly is your motive? You're likely to reply that you help because you wanted to reduce the man's distress. But many psychologists would offer a different explanation. When we see someone in distress, we ourselves experience feelings of distress, such as shock, alarm, worry, or fear. This unpleasant emotional arousal leads us to want to increase our own well-being by reducing these feelings. One way to this goal is to reduce the other's distress. Helping then is
is only a means to reducing our own distress. What appears to be altruistically motivated behavior is really only self-interest in disguise. But in the same manner, to reduce our own distress, when we act in such a manner, we do it with the thought of helping another person. And it is this thought that truly counts, not the psychological mechanics of how a person thinks. Take the another side of the story on the economical political background. What about lobbyism and corruption? Such as the case of net neutrality, where a lot of the big telecom companies were lobbying the TRAI in a bid to get laws against the net neutrality passed. Were they not thinking in their self-interest with the thought that they were helping the masses, but ultimately only helping themselves? Or the Gun Federation in USA, where even after 39 cases of child shootings in USA, in Michigan alone, due to lobbying from these gun companies, no stricter gun rule has been implemented. Issues of corruption in various scenarios can be discussed all day long, but the matter of the fact is it did not arise out of self-interest alone. That is an unenlightened form of self-interest, where greed has corrupted the intention. That is different from the enlightened self-interest spoken about earlier. Well, we have reached the end of our session, and I think it's fair to conclude that we have to think both socially and in our self-interest. By thinking in our self-interest for our survival and keeping an enlightened self-interested outlook, we also help society progress as a larger institution of enlightened self-interested workers. We require both the foresight to think socially and the presence of mind to live with our self-interest at heart, but more importantly, not let greed guide our actions. At a healthy balance, this will help us truly progress as a society. We thank the IEEE Professional Communication Society for this chance to do this show. We thank the VIT Community Radio for giving us an opportunity to express our views about this topic. Thank you. Thank you, listeners, for tuning into today's session, and stay tuned for more debate. Exchange of ideas. This is VIT Community Radio 90.8. தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும் தந்தை போல தோழன் இல்லை என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை வரமாய் வந்த தெய்வம் நீ தவமாய் கிடைத்த செல்வம் நீ என் எண்ணம் நீ வந்தம் நீ எந்த தந்தை நீ தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும் உன் கரம் பிடித்து நடைபயின்றேன் நீ தோள் சுமந்தாய் உலகை ரசித்தேன் உனை உருக்கி என்னை வளர்த்தாய் நீ ஒளி கொடுத்தாய் நல் வழி நடந்தேன் தவம் என்ன செய்தனோ நான் உந்தன் மகனாய் பிறக்கவே என் எண்ணம் நீ வண்ணம் நீ எந்த தந்தை நீ தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும் தந்தை போல தோழன் இல்லை என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை
காதல் கொண்டேன், காத்திருந்தேன், கரம் கொடுக்க நான் கரை சேர்ந்தேன். சோர்ந்திருந்தேன், சேர்ந்து நின்றாய், வீழும் முன்னே நீ தாங்கிக் கொண்டாய். இனி வரும் பிறவியும் நான் உந்தன் மகனாய் பிறக்கவே வரம் ஒன்று கேட்கிறேன், அதை தருவாய். தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். தந்தை போல தோழன் இல்லை, என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை. வரமாய் வந்த தெய்வம் நீ, தவமாய் கிடைத்த செல்வம் நீ. என் எண்ணம் நீ, வண்ணம் நீ, எந்த தந்தை நீ. கேட்ட பாடலை பாடியவர் அஜய் ரமணா, இசை முருகானந்தம், பாடல் வரிகள் முனைவர் மோகன ஸ்ரீனிவாசன், தயாரிப்பு விஐடி பண்பலை 90.8. வணக்கம் நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி அறிவோம் ஆயிரம். அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த பல்வேறு தகவலை உங்களுக்கு வாரி வழங்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு எந்த துறை சார்ந்த தகவலை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். ஒரு சின்ன பேப்பர் பேனா எடுத்து எழுதலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது, அடடே பேப்பரே ஒரு பெரிய துறை தானே, அது எப்படி செய்கிறாங்க, என்னென்ன பயன்பாடுகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ இன்னைக்கு பேப்பர் பற்றின பல தகவலை உங்களுக்கு கொடுக்கலான் இருக்கோம். காகிதம்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த தமிழில் ஒரு வார்த்தை சிறப்பாக இருக்குது. அந்த காகிதத்தை பற்றி இன்னும் பல விஷயங்கள் இந்த அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. நான் உங்கள் அன்பு தோழன் KP ஆனந்த், என்னுடன் இணைந்திருக்கிறார்கள் சுரேஷ் போஸ், ரஞ்சித் குமார், நித்யராஜ். இப்போது பேப்பர் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆதி காலத்தில் வந்து அந்த பேப்பர் கிடையாது. அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சின்ன ஓலைச்சுவடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம், அதுவுமே கூட ஒரு பெரிய ப்ராசஸில் தான் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஓலைச்சுவடியில் இருந்து அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இப்போ பேப்பர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம இந்த ஓலைச்சுவடிக்கு பதிலாக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஒரு சில நாகரிகங்களில் அதை வந்து தோல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த பேப்பருக்கு இன்னொரு விதமாக பயன்படுத்திகிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி பேப்பரை பற்றி ஒரு அரிய பல தகவல்களை வந்து வரலாற்று ரீதியாக கொண்டு வந்திருக்காரு நம்ம சுரேஷ் போஸ். இப்போ சுரேஷ் போஸ்ட்டு கேட்கலாம், வரலாற்று ரீதியாக என்னென்ன விஷயங்கள் இதில் வந்து அடங்கியிருக்கு. இப்போ காகிதம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, அதாவது பேப்பர், இப்போ காகிதம் அப்படின்னாவே மனுஷனோட முதல் நண்பன் சொல்லலாம். நண்பனாவே இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து நண்பன்கிட்ட வந்து எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிப்போம் இல்லைங்களா. நண்பன்கிட்ட நல்லதும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம், கெட்டதும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நண்பன்கிட்ட முதல்ல ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். நண்பனுக்கிட்டே ஷேர் பண்ண முடியாத பல விஷயங்களை நம்ம காகிதத்தை ஷேர் பண்ணிக்கலாம், இன்பங்கள் துன்பங்கள் எல்லாத்தையும். அது மாதிரி இப்போ பேப்பர் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன். இப்போது பேப்பர் வருது, அதுக்கு முன்னாடி வந்து முதல்ல எப்படி எழுத ஆரம்பித்தாங்கன்னா, சீனர்கள் வந்து எலும்பு மிருகத்தோட எலும்புகளை வச்சு அதில் எழுதியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து மூங்கிலோட பட்டையை வச்சு எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கிரேக்கர்கள் பார்த்திங்கன்னா களிமண்ணை வச்சு அதில் வந்து எழுதியிருக்காங்க. அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம பனை ஓலையில் பதப்படுத்தி அதை வச்சு எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா பனை ஓலை எழுதிட்டுக்கப்புறம் வந்து இந்த பட்டு துணியை வச்சு அதில் வந்து அந்த சாயங்களை வச்சு எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எழுத்துக்கள்லாம் அழியக்கூடாதுன்றதுக்காக வந்து கல்வெட்டுகளை வந்து அழியாத எழுத்தை வந்து செதுக்கியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பேப்பரோட இன்வென்ஷன் வந்து சீனாவில் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்குது. அதாவது கிபி 2ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து மரக்கூடை வச்சு தயாரிச்சிருக்காங்க. அந்த பேப்பர் வந்து கிபி 2ஆம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிபி 8ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் வந்து எந்த நாட்டுக்கும் பரவலையாம். அது யாரும் அறியப்படாமல் இருந்திருக்கு. பிறகு வந்து அரேபியர்கள் வந்து சீனாவில் படையெடுத்த பிறகு அந்த இடத்துல வந்து அரேபியர்கள் வந்து சீனர்களை அந்த வித்தை தெரிஞ்ச சீனர்களை வந்து அடிமைப்படுத்தி அங்கேருந்து கொண்டு போய் இந்த பட்டுச்சாலை வழியாக தான் வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க. அங்கே போயிட்டு அரேபியாவில் வந்து அவங்க பரப்பின பிறகு அங்கேருந்து ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அங்கேருந்து பிறகு தான் உலகமயமாக்கப்பட்டு இன்றைக்கி இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து உலகம் ஃபுல்லாக வந்து பேப்பர் பரவிட்டுருக்கு. இந்தியாவில் தான் வந்து அதிகமான பேப்பர், குவாலிட்டியான பேப்பர், இந்தியா மேட் பேப்பர் இருக்குது. நீங்கள் பேப்பர்னு சொல்ல வந்து எனக்கு வந்து காலையில் நம்ம படிக்கிற நியூஸ் பேப்பர் தான் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வரும் இல்லையா.
இந்த பேப்பர்னு சொன்னோடனே பொதுவாக வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருதுன்னா காலையில் நம்ம படிக்கிற நாளிதழ்கள் தான் வந்து ஞாபகம் வரும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேகசின்ஸாக இருக்கட்டும். அடுத்ததாக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து முன்னாடி இருந்தது, இப்போ கிடையாது. ஏன்னா இப்போ தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக எல்லாம் வந்து ஃபோனில் பேசிக்கிறாங்க. அவங்களோட மெசேஜஸ்லாம் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ஆதி காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து புறாவில் தூது விடுறதா இருக்கட்டும், அப்புறம் டெலகிராம் அந்த மாதிரியான விஷயம். அதுக்கடுத்த கட்டம் தான் வந்து லெட்டர் அனுப்புறது. இந்த லெட்டர்னு சொல்லும் போது எழுதுகிற ஒரு விஷயம். ஸோ அது வந்து பேப்பரை வந்து எனக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு விஷயமா இருக்குது. இந்த பேப்பர் நம்ம பார்க்கும்போது வந்து இந்த பேப்பர் அப்படின்றது நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இப்போ வந்து பேப்பர்ஸே வந்து பல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஜிஎஸ்எம் தான் வந்து பேப்பர் வந்து பெருசாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. ஜிஎஸ்எம்னா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம்ஸ் பர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக எழுதுகிற அந்த பேப்பரோட ஜிஎஸ்எம்மோட வேல்யூ 80, 75 எவ்வளோ தான் இருக்கும். சர்டிஃபிகேட்ஸ் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் போகும்போது வந்து 120 ஜிஎஸ்எம் அந்த அளவுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லா பேப்பருமே வந்து எல்லா வித மையும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறது கிடையாது. ஒவ்வொரு பேப்பரும் ஒவ்வொரு மாதிரி. நம்ம மேகசைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபஸ்ட்டு பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மயில வந்து எழுதுனா வழுக்கிட்டு போயிடும், இங்கெல்லாம் வந்து அப்சர்வே பண்ணாது. அந்த மாதிரி பேப்பர்லேயே வந்து பல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. பேப்பர் எதுலாம் யூஸ் ஆச்சுன்னா சார் சொன்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் டைரி அந்த மாதிரி விஷயம் நம்மளோட நடவடிக்கைகளை நாமளே எழுதி நம்ம அதுக்கப்புறம் ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பேப்பர் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த பேச்சுவாக்கில் இருக்கிற நம்பிக்கைகள் போயிட்டு, அதாவது பாண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் பேப்பரில் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். பாண்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய நமக்கே தெரியும், க்ரீன் பாண்ட் பார்த்துருப்போம், அதுக்கப்புறம் ருபீஸ் பாண்ட் பார்த்துருப்போம். இந்த மாதிரி பல டைப் ஆஃப் பாண்ட் பேப்பர்ஸ் இருக்குது. லேசர் பாண்ட், ஓசிஆர் பாண்ட், எம்ஐசிஆர் பாண்ட், இந்த மாதிரி பல பாண்ட் பேப்பர் இருக்குது. ஒவ்வொரு பாண்ட் பேப்பர்ஸுமே வந்து நாம் நினைக்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்து அதோட கலரோ இல்லை வெறும் அதோட சைஸ் மட்டுமே வந்து அந்த பேப்பர் வந்து நிர்ணயிக்கிறது இல்லை. அதோட ஜிஎஸ்எம்லேருந்து அதோட எட்ஜ் கட்டு வரைக்கும் அந்த பேப்பரோட கேரக்டரைசேஷன்ஸ் ரொம்ப விரிவாக்கமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் பேப்பர் வந்து ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஆஃபீஸாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை பேக் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். பொதுவாகவே வந்து அதிகமாக எதுக்கு பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் விஷயங்களுக்காக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த காலத்தில் வந்து ஓலைச்சுவடிக்கு அப்புறமா நம்மளோட அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களாக இருக்கட்டும், இல்லை கதையாக இருக்கட்டும், கட்டுரை, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் புக் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதன் மூலிமா படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வந்து பேப்பர்னாலே முக்கியமாக வந்து இந்த எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் ஓரியன்டான விஷயங்களுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற புக் தயாரிக்கிறதா இருக்கலாம், இல்லை மற்ற விஷயங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தும். இப்போது நீங்கள் பேப்பரோட யூசேஜ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. ஆனால் இப்போ பேப்பர் வந்து ஸ்டடீஸ்க்கு மட்டும் அந்த எழுதுறதுக்கு பிரிண்ட் போடுறதுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சாங்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் நம்ம பயன்படுத்தினோம். பேக்கேஜிங் பண்ணுறதுக்கு, பிறகு வந்து பிரிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் வந்து இப்போ க்ளீனிங் ப்ராசஸ்க்காக நம்ம பேப்பர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பேப்பரோட முக்கியமான மூலப்பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நாரும், புற்களும், அந்த மரக்குழு தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ வந்து அட்வான்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபைபரை வச்சு மேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ரீசைக்கிளபிள், அதாவது நம்ம மறுபடியும் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணலாம். என்னதான் நம்ம பேப்பர் ரீசைக்கிள் பண்ணாலும் கூட அந்த பேப்பரோட குவாலிட்டி வந்து அப்படியே இருக்கிறதே கிடையாது. பேப்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு எழுதுறதுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம நிறைய இடத்துல பிளாஸ்டிக் கவர்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் வந்து பேப்பர் பேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ரோல் யூஸ் பண்ணோம். அது யூஸ் பண்ணும்போது அது ஈஸியாக மக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நிறைய டீ கப் மாதிரிலாம் கூட நம்ம பேப்பரை வந்து கிரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது இல்லைங்களா பேப்பர் இப்போது? கண்டிப்பாக. சரி, இப்போ வந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தகவல்கள். இப்போ வந்து நான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தகவலை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். அது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இந்த பேப்பரை வந்து எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு முறையில் பலவிதமான முறைகள் இருக்குது. அதில் ஒரு சில முறைகளை தான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து விரிவாக சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். அதாவது பேப்பர் தயாரிக்கணும் அப்படின்னும் போதே நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக எது தேவை அப்படின்னா ஒரு மரம் கண்டிப்பாக தேவை. ஏன்னா மரத்தை அழித்து தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பேப்பர் அப்படின்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே பெரிய அளவில் வளர்ந்துட்டு இருக்குது. பெரிய பெரிய காடுகளில் இருக்கக்கூடிய பைன் மரங்கள்லாம் அழிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியான அழிவுகளுக்கு தாண்டி இதை எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும். மொத்தம் ஒரு 2-3 விதங்களில் இதை உருவாக்குறாங்க. முதல் விதம் பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல் பல்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கெமிக்கல் பல்பிங் அப்படின்னா பல்ப்புன்றா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு மரத்தோடைய கூழ், அதை தான் வந்து பல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேப்பர் தயாரிக்கிறதுக்கு ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு ரா மெட்டீரியலாக இருக்கிறது வந்து இந்த பல்ப் தான். இந்த மரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய இந்த கூழை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கெமிக்கல் பல்பிங் அப்படின்ற ஒரு முறையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா
அதில் வந்து லெனின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது. ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸை ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸிங்குள்ளே வரும்போது அது அந்த லெனினை வந்து செல்லுலோஸ்லேருந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கிறாங்க. இப்படி பிரித்து எடுக்கிறது மூலமாக அந்த செல்லுலோஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைஞ்சி இருக்கிறதுக்கான ஏதுவான ஒரு வழியை வந்து அவங்க செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. இந்த கெமிக்கல் பல்பிங்னால என்ன நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கிது அப்படின்னா வுட் ஃப்ரீ பேப்பர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடைக்கிது. வுட் ஃப்ரீ பேப்பர் அப்படின்னோடனே நீங்கள் தயவு செஞ்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். இது வந்து ட்ரீ ஃப்ரீ பேப்பர் கிடையாது. அதாவது செயற்கையான முறையில் உருவாக்கக்கூடிய பேப்பர் கிடையாது. இதுவும் இயற்கை வழியிலேயே உருவாக்கக்கூடிய பேப்பர் தான். இதுக்கும் மரத்துலேருந்து நம்ம அந்த மரக்குழை எடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த லெனின்றத ஒரு விஷயத்தை எடுக்கிறதுனால இது வெறும் அந்த ஃபைபர் செல்லுலோஸை மட்டுமே வச்சு பயன்படுத்தக்கூடிய உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பராக இருக்குது. இதில் வந்து மரம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை தனியாக பிரிச்சுட்டு வேற ஒரு சில பயன்பாடுகளுக்கு அதை எடுக்கிறாங்க. இது இல்லாமல் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் வேறு மாதிரியான முறைகள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த கெமிக்கல் பல்பிங்லேயே. சல்ஃபேட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. இந்த சல்ஃபேட் ப்ராசஸ் 1840களில் பயன்படுத்தப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் கிராஃப்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது 1870களில். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம 1990களிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்பிங் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா சோடா பல்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கெமிக்கல் பல்பிங்கில் ஒரு சில முறைகளில் நம்ம வந்து பேப்பரை உருவாக்குறோம். இதை தாண்டி மெக்கானிக்கல் பல்பிங் அப்படின்னு இன்னொரு விதம் சொல்கிறாங்க. இந்த மெக்கானிக்கல் பல்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதம் தான் நடக்குது. ஒன்று தெர்மோ கெமிக்கல், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் பல்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு மரக்குழிலேருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். தெர்மோ கெமிக்கல் கொஞ்சமாகவும் அதை வந்து சூடுபடுத்துறதுனால உஷ்ணத்தினால உருவாக்கக்கூடிய பேப்பராக இருக்குது. கிரவுண்ட் பல்பிங்கில் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் கெமிக்கல் பல்பிங்னு சொல்கிறது. இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், அதாவது ரீசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு இந்த ஒரு ப்ராசஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. டி இங்க் பல்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டி இங்க்டு பல்ப் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பேப்பரை எல்லாத்தையும் எடுத்து திரும்ப ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுனால உருவாக்கக்கூடிய பேப்பர்ஸ். இந்த பேப்பர்லாம் கொஞ்சம் மட்டமான குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம சாதாரணமாக பழக்கத்தில் சொல்லுவோம், இந்த குவாலிட்டி மட்டமாக இருக்குப்பா இந்த பேப்பருக்கு அப்படின்னுட்டு. ஸோ அந்த மாதிரியான குவாலிட்டிலாம் எதுலேருந்து உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இங்க்டு பல்ப் ப்ராசஸ் அப்படின்ற ஒரு முறையிலேருந்து தான் இந்த பேப்பர்லாம் தயாரிக்கப்படுது. இதுலேயே ஒரு 3 விதங்கள் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மில் ப்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்டர்னலி, அதாவது உள்ளக்கே அந்த ஒரு பேப்பர் தயாரிக்கும் போது பாதி வெட்டி எறிகிறாங்க, இல்லை வேறு சில சிதைவுகள்லாம் நடக்குது, அது ஃபினிஷ் ஆகும் போது இருக்கக்கூடிய ஒரு தரம் இல்லாமல் போகுது. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் திரும்ப ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க அந்த பேப்பர்லாம். அது வந்து மில் ப்ரோக் ரீசைக்ளிங் டி இங்க்டு பல்ப் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது தாண்டி ப்ரீ கன்சியூம்டு வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு தயாரிச்சிருவாங்க பேப்பரை, அதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்க மாட்டாங்க, விற்றுருக்காது, ஆனால் அது பழசாக இருக்கும், அதுக்கு மேலே விற்க முடியாது. அந்த மாதிரியான பழுப்பு அடைஞ்சு போன பேப்பர்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து திரும்பவும் அந்த டி இங்க் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அதை தாண்டி போஸ்ட் கன்சியூமர் பல்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இதுதான் அதிகமான அளவில் நடக்க ஒரு ப்ராசஸ் இந்த டி இங்க் ப்ராசஸில். என்னென்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பேப்பரும் நம்ம குப்பைத்தொட்டியில் தூக்கி போடுறோம், இல்லை வேறு எங்கேயாவது ஒரு இடங்களில் தூக்கி போடுறோம், அந்த பேப்பரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து திரும்பவும் ஒரு ப்ராசஸிங் மூலமாக இந்த டி இங்க்டு பல்ப் ப்ராசஸிங் மூலமாக பேப்பராக மாற்றுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தாண்டி ப்ரொடியூசிங் பேப்பர்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னா பேப்பர் பல்ப்பை ரெடி பண்ண பிறகு அதை ஒரு மிஷினில் தூக்கி போடுவாங்க. அந்த மிஷின் என்ன பண்ணும், அதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு லேயர் மாதிரி உண்டாக்கும். அதில் வந்து தண்ணி கலந்துருக்கும். அந்த தண்ணியை வந்து உறிஞ்சி வடிகட்டின பிறகு ஒரு பேப்பர் உருவாகும். ஸோ இதை வந்து ப்ரொடியூசிங் பேப்பர்னு சொல்கிறாங்க. இதை தாண்டி க்ளோசி பேப்பர், மேட் பேப்பர் அப்படின்னு நிறைய பேப்பருங்க இருக்குது. இது எல்லாமே ஃபினிஷிங் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு முறையில் வருது. ஸோ இவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் நம்ம கையில் ரொம்ப சாதாரணமாக நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பராக உருவாகுது. இவ்வளவு ப்ராசஸையும் தாண்டி வரக்கூடிய இந்த பேப்பரை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம பயன்படுத்துறது ஒரு நல்ல விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம பேப்பரை பற்றி இவ்வளோ விஷயம் பேசணும். பேப்பரில் என்னெல்லாம் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? கப்பல் செய்யலாம். பேப்பரில் கப்பல் செய்யலாம், அருமையான பாயிண்ட்டு. கப்பு செய்யலாம், பேகு செய்யலாம். ஆனால் ஒரு அருமையான விஷயம் ஒன்று இருக்குது. பேப்பரில் வந்து ஒருத்தர் வீடு கட்டியிருக்காரு. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இருக்குது. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சின்னதாக ஒரு பொட்டி சைஸ்லால் வீடு கட்டாமல் ஒரு வீடு கட்டி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதை பற்றின தகவல்களை நம்ம ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம். இது உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 அறிவோம் ஆயிரம். பிள்ளைகள்
இமயம் தொட்டும் இதயங்கள் மீட்டும் மானுடம் காப்போம் வா. நாளைய நாட்டின் நம்பிக்கை நீயே, சுதந்திரம் காப்போம் வா. கேட்ட பாடலின் இசை முருகானந்தம். பாடலை பாடியவர் உமா மகேஸ்வரி. பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். ஊரை கொஞ்சம் யோசி, வாழ்வில் வண்ணம் பூசி வந்தனோ சொல்லு எங்கள் எஃப்எம்முக்கு தான். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். Chintu, did you close all the windows and door properly before coming out? Yeah, I did. And did you switch off all the lights and all the electricals? Oh god, I totally forgot. Chintu, how can you be so irresponsible, huh? Using energy wisely in the home saves money and the environment. So let's start doing our own share. Sorry, I'll go and switch off all the lights and come back. Go green. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாம்பே. VIT 90.8. Ladies and gentlemen, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Engage, evolve, empower. நேரில் நம்ம இன்னைக்கு அறிவமாயிரம் நிகழ்ச்சியில் பேப்பர் பற்றி தான் பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இப்போது ஒரு பேப்பரை வச்சு ஒரு பெரிய வீடு எப்படி கட்டலாம், அப்படி வீடு கட்டினவர் யார், அவர் எங்கே இருக்கிறாரு, எப்படி வசிக்கிறாரு, அந்த பேப்பர் வீடு மழை பெஞ்சா ஒழுகுதா, இந்த மாதிரியான பல தகவல்களை அரிய பல தகவல்களை நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு காத்திருக்கிறாரு நம்ம ரஞ்சித் சார். ரஞ்சித், சொல்லுங்கள், என்ன மாதிரியான ஒரு வீடாக அதை கட்டியிருக்கிறாரு அவர்? அதாவது இந்த வீடு கட்டினவரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா தாய். பேங்காக்கில் வந்து இந்த வீடை கட்டியிருக்காங்க. இந்த வீடோட பேரே வந்து தாய் பேப்பர் ஹவுஸ். நம்ம வீடு கட்டணுன்னா என்ன பண்ணுவோம், வீடுக்கு வந்து பேஸ்மெண்ட் போடுவோம் இல்லைங்களா. இவர் இந்த பேஸ்மெண்ட்டை கூட பேப்பர்லேயே போட்டிருக்காரு. 5000 சதுரடியில் 5000 சதுரடியில் வீடுன்றது எவ்வளோ பெரிய வீடுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அவ்வளோ பெருசுக்குமே வீடை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் வந்து மேலே எந்த ஃப்ளோரும் கிடையாது, டெரஸுக்கு போகலாம். ஆனால் அந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பால்கனிலேருந்து எல்லாமே வச்சு சூப்பராக கட்டியிருக்காரு. அந்த வீடு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. மல்டி கலர்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. பேஸ்மெண்ட் போட்டது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நம்ம கேட்கலாம், வீடு கட்டினா மழை பெய்யும்ல, அது மழை பெஞ்சா நனைஞ்சிடாதா பேப்பரில் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆனால் வந்து அந்த பாலித்தீன் பேப்பர்னு நம்ம சொல்லுவோம், கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது வந்து தண்ணி வந்து அந்த பேப்பருக்குள்ளே போகாது. அந்த மாதிரி சில பேப்பர்களெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இந்த பேப்பர் ஹவுஸை கட்டி முடிச்சிருக்காரு. இது வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்டில் அக்டோபர் மாதம் 2003 கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. நான் 10வது படிக்கும் போது என்னை வந்து பேப்பரில் ஒரு சின்னதாக வீடு மாதிரி செஞ்சு எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் அது கூட நான் ஒழுங்காக கட்டல. ஆனால் இவர் ஒரு பெரிய வீட்டையே கட்டி இந்த அளவுக்கு அதில் ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் வச்சுருக்காரு. கின்னஸ் அவார்டு வேறு வாங்கியிருக்காருன்றீங்க. இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தகவலாக சொல்லியிருக்கீங்க. சரி, இப்போ நான் வந்து பேப்பரில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேறு வழியில் கேட்டு தான் ஆகணும். அதாவது என்னென்ன விதமான பேப்பர்லாம் இருக்குன்னா, பேங்க்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேப்பர் வச்சுருக்காங்க. அதுதான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், பாண்ட் பேப்பர் அப்படின்றது. ஆனால் பாண்ட் பேப்பர் இல்லாமல் பேங்க்கில் தனியாக ஒரு பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேர் பேங்க் பேப்பர்னே சொல்கிறாங்க. பேங்க் பேப்பர் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா, ரஃப் ஷீட்ஸுக்கெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேண்ட் பேப்பர் பயன்படுத்துகிறாங்க. அதை தாண்டி பனானா பேப்பர்னு இருக்குது, பாண்ட் பேப்பர்னு இருக்குது, புக் பேப்பர்னு இருக்குது. கோட்டட் பேப்பரில் 2 வகை இருக்குது. ஒன்று க்ளாசி, இன்னொன்று மேட் சர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸ் தான். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்கும். அந்த பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர் கிழிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கான அதோடைய தடிமனும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறவங்க எல்லாம் அதோட பிளானை எப்படி வரைகிறதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல பெரிய பேப்பர் வேணும்ல, அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பரை சுகர் பேப்பர் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும், சொரசொரப்பாகவும் இருக்கும். அதனால இதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர் அதில் சுகர் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காட்டன் பேப்பர் பருத்தியிலேயே உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பராக இருக்குது. பருத்தியோடைய கூழை பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடியது தான் காட்டன் பேப்பர்னு சொல்கிறாங்க. ஃபிஷ் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபிஷ் பேப்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒயர்லாம் பார்த்துருப்போம். இந்த ஒயரில் வந்து நம்ம மேலே கோட்டிங் போடுறதுக்கு ஒரு ரப்பரோ இல்லை பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸோ யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில இடங்களில் பேப்பரையுமே கூட இந்த கோட்டிங் போடுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கு தான் இந்த ஃபிஷ் பேப்பரை பயன்படுத்துகிறாங்க. இங்க் ஜெட் பேப்பர்னு சொல்கிறாங்க, கிராஃப்டிங் பேப்பர்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கிராஃப்டிங் பேப்பரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும். ஆரிகமி அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய ஏரியா. ஸோ இந்த ஆரிகமி அப்படின்றது என்னென்னா பேப்பரை வந்து சும்மா சின்னதாக மடித்து ஒரு வடிவத்தை உருவாக்குவாங்க. இந்த ஆரிகமி பற்றி இன்னும் பல தகவல்கள் உங்களுக்கு இருக்குது. அதை பின்னாடி வந்து நம்ம நித்யராஜ் சார் சொல்லுவார். இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா லைட் பேப்பர், லெதர் பேப்பர்னு சொல்கிறாங்க, மம்மி பேப்பர்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. மம்மி பேப்பரா அப்படின்னா என்னென்னு தானே யோசிக்கிறீங்க? அதாவது வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஈஜிப்டில் பழங்காலத்தில் உருவாக்கியிருந்து அதை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. பேப்பரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பேப்பரஸ் அப்படின்ற பேப்பருக்கு இன்றைக்கி நம்ம வந்து மம்மி பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து ரொம்ப புராதன காலத்துலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பராக இருக்குது. யோக் டேக் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யோக் டேக் பேப்பர் அப்படின்னா என்னென்னா யோக் மரத்துடைய கூழ்லேருந்து தயாரிக்கப்படுது. இதில் என்ன இன்னமும் பிரசித்தி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யோக் டேக் பேப்பர் வந்து கிழிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக. ஸோ இந்த மாதிரி சாண்ட் பேப்பர் அப்படின்னு இன்னொரு வகையில் சொல்கிறாங்க. சாண்ட் பேப்பர்னால் இதை எழுத முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது. ஏன் அப்படி முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாண்ட் பேப்பரு நம்ம ஒரு மரம் இருக்குது இல்லை ஒரு மெட்டல் இருக்குது, அந்த மெட்டல் வந்து துரு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த துருவை எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் தேவையில்ல. அதுக்கு ஒரு சின்ன மைன்யூட்டான பார்ட்டிகல்ஸ்லாம், கிளாஸ் பார்ட்டிகல்ஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதில் வச்சு ஒரு க்ளூ போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க அந்த பேப்பரில். அந்த பேப்பரை வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த மெட்டல் வந்து அந்த ரஸ்டிங்னு சொல்லக்கூடிய அந்த துரு எல்லாம் போயிடும். இதுக்கு பேர் தான் சாண்ட் பேப்பர் அப்படின்னு. எங்கள் ஊரில் இப்போ உப்பு காகிதம்னு சொல்லுவாங்க. அதே உப்பு காகிதம் தான் இங்கிலீஷில் நாங்கள் கொஞ்சம் டீசெண்டாக சாண்ட் பேப்பர்ன்றோம். உப்பு காகிதம்னு சொன்னாலும் டீசெண்டாக தான் இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி இன்னும் பலவிதமான பேப்பருங்க இருக்குது. இந்த பேப்பரெல்லாம் தாண்டி இந்த பேப்பரை பயன்படுத்துறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான். பேப்பரை பயன்படுத்துறது வெறும் எழுதுறதுக்கு மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லவே இல்லை. கிராஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்பவும் பெரிய விஷயமா இருக்குது. ஸோ கிராஃப்டிங்கில் வந்து இன்னும் பல விஷயங்கள் வந்து பொதிஞ்சிருக்கு. அதெல்லாம் இப்போ வர இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம இன்னமும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பேப்பரோட வகைகளை பற்றி பேசிட்டு இருந்தீங்க. முக்கியமான ஒரு பேப்பர் வந்து இப்போ அதாவது எல்லா விஷயத்தில் வந்து ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி இருக்கும். இன்றைக்கி பேப்பரோட கண்டுபிடிப்பில் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் பேப்பர்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது வந்து அந்த பேப்பர் என்னென்ன பண்ணணும்னா அந்த இப்போ இருக்கிற பேப்பர்லாம் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. பட் அந்த பேப்பர் வந்து மோர் ஃப்ளெக்சிபிள். இந்த பேப்பர்லாம் வந்து நம்ம அழுத்தி மடித்தோம்னா அது கிழிஞ்சிரும். அந்த பேப்பர் வந்து ஃபுல்லாக ஃபைபர்லேயே ஆனதான். ஃபைபரில் ஆனது இல்லாமல் லெனினோட சார் சொன்ன மாதிரி லெனினோட ஆசிட் வந்து விட்டு அந்த பேப்பரில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அந்த பேப்பரை நம்ம தண்ணியிலே போட்டு எடுத்தாலும் அந்த பேப்பரை வந்து கிழியாது, அந்த எழுதின லெட்டர்ஸும் வந்து அழியாது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த பேப்பர் வந்து பயன்படுத்துகிறவங்க வந்து முக்கியமான கவர்மெண்ட்டோட முக்கியமான சில விஷயங்களில் வந்து அதை எழுதி வச்சுருக்காங்களாம். அது காலத்துக்கும் மக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை. ஸோ இந்த பேப்பரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நாம் ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். பேப்பரில் வந்து நிறைய பொருட்கள் செய்கிறாங்க அப்படின்லாம் பார்த்தோம். பேப்பரை வச்சு விளையாடுவாங்க. இதை பற்றி யாருன்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நான் பார்த்ததுல எனக்கு பிடிச்ச பேப்பர் விளையாட்டு எதுனா மிஸ்டர் பீன் வந்து 2 மீன் மாதிரி கட் பண்ணி பேப்பர்லேயே தட்டி யார் ஃபஸ்ட்டு போகிறதுன்னு பார்ப்பாங்க. பட் அது இல்லாமல் இப்போல்லாம் நம்ம உட்காந்த இடத்துல விளையாடணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபோன் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு வீடியோ கேம் விளையாடிடுறோம். அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஃபோன்ஸ்லாம் இல்லாதப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்டாக் டோய், டாட்ஸ் அண்ட் பாக்ஸஸ், இந்த மாதிரி பல விளையாட்டுகள் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து வெறும் பேப்பர் பேனாக பேஸ் பண்ணி வந்த விளையாட்டுகள் மட்டுமே அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அடுத்ததாக இது எவ்வளோ பேருக்கும் தெரியாது, இந்த 90களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இருக்கிற ஒயிட் ஷீட் மாதிரி கிடையாது, கொஞ்சம் கலர் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும். எதனால் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மாட்டுடைய சாணியில் செய்கிற ஒரு ரீயூசபிளான பேப்பர் அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா யானைகளோட சாணம் இருக்கு இல்லையா, அதில் கூட வந்து பேப்பர் செஞ்சிட்ருக்காங்க. நம்ம எவ்வளோ தான் பேப்பர் யூஸ் பண்ணாலும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது. அது ஒரு வகையில் நல்லது, ஏன்னா மரங்கள் அழிக்கப்படுது, தடுக்கப்படுது. முழுமையாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து டிஜிட்டல் ஆகிடுச்சு. நிறையா கவர்மெண்ட் அலுவலகங்களும் சரி, ப்ரைவேட் செக்டார்ஸும் சரி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பேப்பர் யூசேஜை வந்து கம்மி பண்ணிட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா நாளிதழ்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நாளிதழாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து
நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மற்ற மேகசின்ஸாக இருக்கட்டும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே டிஜிட்டல் ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ இதனால் வந்து பேப்பர்கள் வந்து அழிவது வந்து கம்மியாக்கப்படுது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மாட்டு சாணத்தோட அந்த பேப்பர் வந்து நாங்களும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பேப்பரை பார்த்தாவே நமக்கு வந்து அந்த சின்ன வைக்கோல் அந்த சின்ன சின்ன பிசுறுகள்லாம் அதில் இருக்கும், பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பேப்பர்ஸ் வந்து எவ்வளோ யூசேஜ் நம்ம பண்ணுறோமோ அத்தனை மரங்கள் அழிக்கப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இருக்குது. எவ்வளோ பேப்பர் வேஸ்ட் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து இப்போ மரங்கள் அழிச்சு தான் இருக்கும். எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறோமோ நல்லது பேப்பரை. சரி, இப்போ மணி வந்து கிட்டத்தட்ட 7 மணி ஆக போகுது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பசி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா டீ கூட சாப்பிடல இன்றைக்கி. ஸோ இந்த டீ சாப்பிட்றது, பிஸ்கட் சாப்பிட்றது இப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பேசும்போது பேப்பர் அது கூட எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். சொன்னாங்க டீ கப்பில் வந்து பேப்பரில் தான் டீ கப் செய்கிறாங்க இப்போது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை தாண்டி சாப்பாடு விஷயம் அப்படின்னோடனே பிஸ்கட், குக்கீஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவும் பிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருக்கும். பேக்கரியில் பேப்பர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுமா? என்ன பப்ஸ் எதனா கொடுத்தாங்கன்னா பப்ஸை பேப்பரில் வச்சு தருவாங்க. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சும்மா வேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய நியூஸ் பேப்பர்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரியான வச்சு கொடுக்கறது இன்னொன்று இருக்குது. சில்வர் கோட்டிங் தானே சொல்கிறீங்க? அதுவும் கூட இருக்குது. அதை தாண்டி இன்னொரு பேப்பர் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேப்பர் தான். இந்த ஒரு வகையை வந்து இது வரைக்கும் யாராவது கேள்விப்பட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நீங்கள் வந்து பெருமையாக இருக்கலாம். ஏன்னா பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் பற்றி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னுட்டு நினச்சிக்கலாம். ஸோ பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் பற்றி தெரியலனாலும் ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா பார்ச்மெண்ட் பேப்பர்ன்றது நம்ம பேக்கரியில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பேப்பர். அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சீக்கிரத்தில் கரைஞ்சிடாது. ஏன்னா இது மேலே வந்து ஒரு வேக்ஸ் பூச்சி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது மெழுகு பூச்சி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஓவனில் வைக்கிறாங்கல்ல பேக்கரியில், அந்த மாதிரி ஓவனில் வைக்கும் போது ஒரு சில வெப்பங்களை வந்து தாங்க முடியாது. ஸோ இந்த வெப்பம் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் போது அதை வேறு ஒரு ஏனத்துக்கு மாற்றுறாங்கல்ல, அதுக்கு பதிலாக ஒரு பேப்பர் போட்டு அந்த பேப்பர் மேலே வைப்பாங்க. இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஓவன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சில பேக்கடை பொருட்களை வந்து அந்த பேப்பர் மேலே வைக்கிறதுக்காக தான் இதை தயாரிச்சிருக்காங்க. இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் எதுலேருந்து தயாரிக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் பல்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேப்பரில் ரீசைக்கிள் ஆகி வந்திருக்கக்கூடிய அந்த பல்ப்பை எடுத்துகிட்டு வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிடில் கரைய விடுவாங்க. ஸோ அப்படி சல்ஃபூரிக் ஆசிடில் கரைய விடும்போது பாதி அரிச்சு மீதி அரிக்காமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பராக அது இருக்கும். சில சமயம் வந்து ஜிங்க் குளோரைடில் கூட இதை வந்து கரைச்சிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பாதி எரிச்சு பாதி அரிக்காமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பரை எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் வந்து ஒரு சில ப்ராசஸிங் பண்ணுவாங்க. அது மேலே வந்து ஒரு சில பூச்சிகள்லாம் பூசுவாங்க. இந்த பூச்சிகள் பூசும்போது அது மேலே வேக்ஸ் தடவியும் கொடுப்பாங்க, இல்லை வேக்ஸ் இல்லாமலையும் கொடுப்பாங்க. நம்ம பேக்கரியில் இல்லாமல் மற்ற இடங்களில் சமைக்கும் போது எண்ணெய் ஐட்டம்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த எண்ணெய் ஐட்டத்தெல்லாம் எடுத்து வந்து இதில் வச்சோம்னா இது வந்து உறிஞ்சிக்கிறதுக்கான அதிகமாக உறிஞ்சிக்குமா இந்த எண்ணெயெல்லாம். ஸோ இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வந்து 2 விதங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஒன்று வேக்ஸ் தடவி எதுவும் ஒட்டாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. இன்னொன்று வேக்ஸ் தடவாமல் இருக்கக்கூடிய எண்ணெயெல்லாம் உறிஞ்சிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த மாதிரி 2 விதமாக சாப்பாடு அப்படின்னோடனே எனக்கு இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் பற்றி ஞாபகம் வந்துருச்சு. வேறு என்னென்ன தகவல்கள்லாம் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம். நிகழ்ச்சியில் தொடக்கத்தில் சொன்னீங்க, அதாவது ஆரிகமி பற்றி லாஸ்ட்டாக வந்து நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில் கொடுக்கறதா பற்றி. இந்த ஆரிகமி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜப்பானில் தான் இதனுடைய தொடக்கம் இருக்குது. முக்கியமான பங்கே பார்த்திங்கன்னா பேப்பரில் வந்து விதவிதமான உருவங்கள் செய்கிறது தான் இதனோட முக்கியமான நோக்கமே. புறாக்களாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து ட்ராகனாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது உருவம் பொறித்து எல்லா உருவத்தையும் கொண்டு வர்றதுனா இதுக்கு நிறைய கோர்சஸ் கூட இருக்குது, கற்றுக்குறாங்க. இது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா வந்து இடத்த வந்து அலங்காரப்படுத்துறதுக்காக தான் இது முக்கியமாக இந்த ஆரிகமி கிளாஸஸ்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு, அதுக்காக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. சரி, பேப்பரில் வந்து பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் வந்து எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேபி சார் சொன்னார். பேப்பரை சாப்பிட்றத பற்றி யாருன்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சின்ன வயசில் இந்த பேப்பரில் வந்து அப்பளம்னு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. பேப்பர் அப்பளம்ன்ட்டு நாங்கள் அதை தான் சாப்பிட்ருக்கோம். அதுக்கு தான் நானும் வந்தேன். கிட்டத்தட்ட பேப்பர் அப்பளம் நம்ம எல்லாரும் சாப்பிட்ருப்போம் இல்லைங்களா? ஒருத்தர் வந்து சஹாரா டெசர்ட்டில் வந்து மாட்டிக்கிட்டாராம். அவருடைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாயிலே அது மாதிரி ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. டுவாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து சஹாரா டெசர்ட்டில் மாட்டியிருக்காரு. அவரோட தண்ணியெல்லாம் வந்து காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து 3 நாள் வந்து நடந்து மட்டும்தான் அதை வந்து அவர் தாண்டி வந்திருக்காரு. அந்த 3 நாளில் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 நாள் கிட்டத்தட்ட பேப்பரை மட்டும்தான் சாப்பிட்ருக்காரு. பேப்பர் சாப்பிட்றது வந்து எந்தளவுக்கு உடம்புக்கு கெடுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன் ஆகாதே தவிர மற்றபடி அதால் வந்து எந்த ஒரு அஃபெக்ஷனும் வந்து நம்ம உடம்புக்கு இருக்காது. ஸோ அந்த பேப்பர் வந்து அந்த தனி நபரோட உயிரையே காப்பாற்றிருக்கு. ஸோ
ஸோ இன்றைக்கி வந்து பேப்பரை பற்றி இவ்வளோ வித்தியாசமான தகவலை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் பேப்பர் அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு நாளும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம், அப்படி கசக்கி தூக்கி போடுற ஒரு விஷயமா இருந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த பேப்பரை பற்றி இவ்வளவு தகவல்கள் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு காரணமும் இருக்குது. ஏன்னா பேப்பர் உருவாக்குறதுன்றது காலங்காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இந்த காலங்காலமாக நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப அதிகமான அளவில் மரங்களை வந்து அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்படி அதிகமான அளவில் மரங்களை அழித்தோம்னா ஃப்யூச்சரில் நம்மளுக்கு இந்த என்விரான்மெண்ட் ப்ராப்ளம் நிறையா வரும். சுற்றுச்சூழல் வந்து பாதிக்கிறதுக்கான பல வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னும் போது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தயாரிக்கக்கூடிய இந்த பேப்பரை நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு சில நேரங்களில் இது தேவைப்படலை அப்படின்னும் போது அந்த தேவையில்லாத நேரங்களில் இதை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த தகவலோட இன்றைக்கி அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன். நான் உங்கள் அன்பு தோழன் KP ஆனந்த். என்னுடன் இருந்து விடைபெறுபவர்கள் சுரேஷ் போஸ், ரஞ்சித் குமார், நித்யராஜ். இது VIT பண்பலை 90.8. நன்றி நேர்களே. மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் உங்கள் மனங்களை கவர்ந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 9 மணிக்கு 90.8 பண்பலை அலைவரிசையில் ஆரம்பமாகும். VIT பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.